सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू डोरस्टैप एजुकेशन पॉइंट। उम्मीद करदा तुसी सारे बहुत ही वधिया होने आ। अज दी पैडागोजी दी क्लास विच आपां चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन नूं डिस्कस करन जा रहे हैं। बाल केंद्रित अते प्रगतिशील सिੱਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਲਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਐਸ ਟੈਟ ਐਂਡ ਸੀ ਟੈਟ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਈਵਨ ਬੀਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਐਸ ਟੈਟ ਐਂਡ ਸੀ ਟੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੀਐਡ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਬਰੀਫਲੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਵੀਡੀਓ ਬੇਸ਼ੱਕ ਛੋਟੀ ਬਣੇ ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਵਾਂ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ चैनल ਨੂੰ सबसक्राइब जरूर कर लियो एंड इस क्लास ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਚਾਈਲਡ ਸੈਂਟਰਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਚਾਈਲਡ ਸੈਂਟਰਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਚਰ ਸੈਂਟਰਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਾਂ ਚਾਈਲਡ ਸੈਂਟਰਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਟ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ टीचर सेंटर्ड एजुकेशन की आपां गल करते होंदे सीगे। मतलब यह कि जदों भी आपां क्लासां लगाउंदे सीगे आपां नूं कोई भी टीचर पढ़ाउंदा सी वो आपदे अकॉर्डिंग ही पढ़ाउंदा सीगा। उन्होंने आपदे नोट्स प्रोवाइड कराने आ एंड उन्होंने दसना कि तुसीं पढ़ना की है। तो अज दे टाइम विच जिहड़े एक्सपर्ट्स हुंदे आ, साइकोलॉजिस्ट हुंदे आ या फिर होर भी जिहड़े कोई साइंटिस्ट हुंदे आ, इन्हां द्वारा जिहड़ा अपना सिलेबस हुंदा है उहनूं तैयार कीता जांदा। जिहड़े एजुकेशन दे फील्ड विच एक्सपर्ट हुंदे आ टीचर नूं भी बुलाया जाता एंड होर भी जिहड़े एक्सपर्ट हुंदे आ उन्हां नूं बुला के अपना जिहड़ा करिकुलम है वो तैयार किया जाता है। एंड उस तो बाद टीचर नूं दस्सिया जाता है कि तुसीं बच्चे दी साइकोलॉजी नूं ध्यान दे विच रखदे होए आह वालीआं चीज़ां पढ़ाउणीआं ने। इहनूं ही आपां चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का नाम दिंदे आ। बट पहलां वाले टाइम दे विच जदों टीचर आपदे अकॉर्डिंग बच्चों नूं पढ़ाउंदा सीगा उहनूं आपां टीचर सेंटर्ड एजुकेशन कहंदे सीगे। उहदे विच मेनली जिहड़ा लैक्चर मैथड हुंदा है उहदी ज़्यादा वरतों की जाती सीगी। सो इस तरह ही आपां गल करते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की। अज आपां गल करांगे एंड इहदे विच जिहड़ा फोकस किया जाता जेकर आपां चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की गल करते हैं इहदे विच मेन जिहड़ा फोकस किया जाता ना वो बच्चों की लर्निंग ते किया जाता कि बच्चा याद करके मेरे आ। बट पहलां वाली जेकर आपां गल करिए जिहड़ा टीचर सेंटर्ड मैथड कह लो या फिर टीचर सेंटर्ड जिहड़ी एजुकेशन हुंदी सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ टीचर आपदी टीचिंग ते की करदा सीगा फोकस करदा सी। बट अज कल वाले मैथड विच आपां फोकस करदे हां बच्चे दी लर्निंग दे उत्ते। एंड जिहड़ा तुहानूं प्रोग्रेसिव एजुकेशन दी आपां गल कीती सी ना प्रगतिशील सिੱਖਿਆ दी, ਇਹ भी पार्ट हैगा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन दा ही। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਚਾइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन ਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ एक्ट एज अ गाइड कि तुसी बच्चे की मदद करनी है, हैल्प करनी है किसी बच्चे की। ये नहीं कि तुसी मतलब उहदे ते डिक्टेटरशिप झाड़नी है कि हाँ भी बच्चे आ याद करे आयो। मतलब बच्चे नूं तुसी उहदी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही उन्होंने कोई भी जेकर तुसी काम दे रहे हो तो ये देना है। टेक केयर ऑफ चाइल्ड नीड्स एंड कैपेबिलिटीज़। दूसरे पॉइंट पर लिखा होया कि बच्चे दीयां जिहड़ियां जरूरतां हुंदियां ने बच्चे दीयां जिहड़ियां योग्यतावां ने उस दे अकॉर्डिंग ही तुसी कोई भी जदों उन्होंने लैक्चर पढ़ा रहे हो वो पढ़ाउणा है तुसी। उस तो बाद गिव प्रायोरिटी टू चाइल्ड ग्रोथ। तुसी वो काम करने आ जिहदे नाल बच्चे की जिहड़ी ग्रोथ हैगी आ वो होवे। ठीक है जी। सो उहदे विच तुसी की कर सकते हो मतलब बच्चे दीयां जिहड़ियां नीड्स हुंदियां ने बच्चे दीयां नीड्स नूं कैटर करना हैगा जी। तुसी बच्चे की मतलब चाइल्ड की जिहड़ी ग्रोथ हैगी ना उहदे ते आपां ज़्यादा ध्यान देना। रिकोगनाइज चाइल्ड पोटेंशियल। कई बार आपां वेख्या आ कि बच्चे जिहड़े हुंदे आ वो मैथ विच वधिया कर सकते आ तो आपां उहनूं मैथ का जेकर आपां कम ज़्यादा देवांगे तो वो मैथ विच तां बैटर करेगा ना। पर आपां की करते हैं जिहदे विच वधिया नहीं भी कर रहा हुंदा उहदे ते धक्के नाल सबजैक्ट थोपदे आ। ठीक है जी। मतलब जो कोई बच्चा किसी सबजैक्ट विच वधिया नहीं कर रहा मतलब किसी ना किसी फील्ड विच तां चंगा कर ही रहा ना तो आपां उस फील्ड ते भी ज़्यादा ध्यान नहीं देंदे। आपां नूं की करना चाहिए है कि बच्चे का जिहदे किते पोटेंशियल है जिहड़े भी काम विच भावें वो ड्राइंग दे विच हो सकता है स्पोर्ट्स दे विच भी हो सकता सो तुसी उहदे ते भी ध्यान दे सकते हैं। ओवरऑल डिवेलपमेंट ऑफ चाइल्ड भी तुसी इहदे विच जदों आपां चाइल्ड लर्निंग की गल करते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की गल करते हैं आपां इहदे विच बच्चे की जिहड़ी ओवरऑल डिवेलपमेंट होनी है ना उहदी भी गल करते हैं। चाइल्ड लर्न थ्रू एक्सपीरियंसिस एंड चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन दे विच मेन ये भी गल की जाती है कि इहदे विच जिहड़ा भी बच्चा हुंदा ना
ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਸਿੱਖਦਾ ਆ। ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਥਰੂ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਨੁਭਵ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੁਭਵ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਥਰੂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਹ ਭੁੱਲੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਫੁੱਲ ਫਰੀडम ਟੂ ਚਾਈਲਡ ਸੈਂਟਰਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਫਰੀडम ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਫੁੱਲ ਫਰੀडम ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਬੈਟਰ ਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਨੈਚੁਰਲ ਵੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਸੈਂਟਰਡ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀ, ਚਾਈਲਡ ਸੈਂਟਰਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਰੀਫਲੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਰਨਿੰਗ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਈਲਡ ਸੈਂਟਰਡ ਲਰਨਿੰਗ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਚਾਈਲਡ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਈਲਡ ਸੈਂਟਰਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸੋਚਦੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟੈਸਟਿੰਗ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ CBSE ਦੇ ਵਿੱਚ CCE ਸਿਸਟਮ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਪੈਮਾਨੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਆ ਬੱਚੇ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ। ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫੋਰਮੈਟਿਵ ਅਸੈਸਮੈਂਟ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਥਰੂ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਬੜੇ ਹੀ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਿਸਪਲਿਨ, ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਥੋਪਣਾ ਹੈ ਚਾਈਲਡ ਸੈਂਟਰਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਇਹ ਡਿਸਪਲਿਨ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਡਿਸਪਲਿਨ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਲਿਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਈਲਡ ਸੈਂਟਰਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ, ਰਟਾਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਉਹ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲਾਸਟ ਤੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਸੈਂਟਰਡ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਚਾਈਲਡ ਸੈਂਟਰਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਆਪਾਂ ਫੋਕਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲਰਨਿੰਗ ਬਾਏ ਡੂਇੰਗ। ਲਰਨਿੰਗ ਬਾਏ ਡੂਇੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਖੁਦ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਸਮ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਆਪ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਰਕ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਰਨਿੰਗ ਬਾਏ ਡੂਇੰਗ ਦੀ। ਐਂਡ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਦਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੌਨ ਡੇਵੀ ਨੂੰ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੌਨ ਡੇਵੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਦਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ 4 ਸਪੋਰਟਰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੌਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੂਸੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਰੈਡਰਿਕ ਫਰੋਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਡ ਡੀਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਥਿਊਰਿਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਡੀਵੀ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਥਿਊਰੀ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ 4-5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ 4-5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਜੌਨ ਡੇਵੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 5 ਐਸਪੈਕਟਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਸਕੂਲ, ਕਰਿਕੂਲਮ, ਮੈਥਡ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਸਕੂਲ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੌਨ ਡੇਵੀ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਵਗੈਰਾ ਸਮਝਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟਾਈਪਸ ਦੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-3 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹਿਊਮਨਿਸਟਿਕ,
ਤੇ ਦੂਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵਿਸਟ, ਤੀਸਰੀ ਹੈ ਮੌਂਟੈਸਰੀ। ਹਿਊਮਨਿਸਟਿਕ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਆਰਟ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਬਰਾਹਮ ਮੈਸਲੋ ਐਂਡ ਕਾਰਲ ਰੋਜਰ ਨਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਤੇ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਵਾਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਇਹ ਹਿਊਮਨਿਸਟਿਕ ਅਪਰੋਚ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਟ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵਿਸਟ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵਿਸਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵਿਸਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਮੌਂਟੈਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਾਰੀਆ ਮੌਂਟੈਸਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੰਸੈਪਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਫਰੀडम ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਆਪ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੌਂਟੈਸਰੀ ਮੈਥਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਂਟੈਸਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਪਸ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਯੂਸਫੁਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਸ ਯੂਸਫੁਲ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਚਾਈਲਡ ਸੈਂਟਰਡ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ CTET ਐਂਡ PSTET ਦਾ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਤਮ। ਜੇਕਰ ਕਲਾਸ ਹੈਲਪਫੁਲ ਲੱਗੀ ਆ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਗॉड ब्लेस यू ऑल।